नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु हृदय को छुईला भाया प्रेम कहानी आरंभ करवा। दुई प्रेमी पुनर्मिलन कहानी को आरंभ शेष जाए शुणापी अनुरोध। कहती ना समय सबू क्षेत्र पूरण कर दिए। यह आमे एमिति भी कहीपर कि समय बीतवा अनुसार आमे अभ्यस्त हो जाऊ। आजिर ए कहानीर नायक तपन पृष्टि जी निज जीवन काटुला निश्चिंत हेले बंचिबा भूली जाइतिला। गोटे घरोई कंपानी रे निज योग्यता ठारू बहुत छोट पदवी कार्यरत थिला, जहा पछरे कारण थिला केवल निजर मौलिक आवश्यकता पूरण करिबा। ना थिबो अधिक काम, ना थिबो आकांक्षा किछि पाइबार। आत्महत्या करिबा ता अनुसार पाप थिला, जहाकू आपणे भगवान देइथिबा ए जीवनर मूल्य ह्रास करिबाकू चाहू नथिला। जहा ही एकमात्र कारण थिला तार बंचिबार। सकाळ उठी प्रकृति गर्भरे किछि घंटा बितेबा, तापरे मन शांति निमंते किछि जोग, पुणी किछि खाइकी ऑफिस जिबा, एठी बिना अन्य किछि कथारे मुंड पुरे निज काम करिबा, पुणी संध्या को घर को आसी डायरी लिखिबा, आउ खाइकी सोई जिबा थिला तपनर दैनंदिन काम। ऑफिसर मुख्य रुबीना तार कर्म प्रवणता पाई बहुत थर पदोन्नति पाई चेष्टा करिसेंती, हेले सबुथर तांकू तपनर गोटे फिका हस सह ना ही शुणिबाकू मिलिथिला। तपनर एमिति सरल भावना केतेकंक पाई ईर्षार कारण मध्य साजिथिला। सेमानंक भाबिबा थिला कि केही एमिति साधा सीधा व्यक्ति नथिबे जिए केवल निज कामरे ही व्यस्त रहिबा पसंद करुथिबे। रुबीना तपनर काम पाई सबुबेले तार प्रशंसा करती, जहाकू शेषरे सेमाने कलंकित करिबाकू भी पछैलेनी। सेमाने भाबंती तपनर पदोन्नति कौन दरकार, निजकू निरीह एवं छलना मुक्त देखे सीधा रुबीना को प्रभावित कले पूरा जीवन धन संपत्ति रे बीतिबो। एसबू कथा रुबीना पाखरे केबे पहुँची पारेनी। आउ तपन एसबू को निज ठारू दूरेई रखे। जेउ माने निज भितरे ईर्षा रूपक कारु निवृत्त होई पारि नथिले, सेमाने केमिति जानिबे प्रेम कौन, जहाँ पाई तपन निज जीवन उत्सर्ग कर देइथिला। दिनकर कथा, तपन ऑफिस घर को जीवाकू बाहरिला बेलकू जोरे वर्षा हैला, जहाँ पाई से ऑफिस बाहर ही ठिया है रहिला। ठीक सेतेबेले रुबीना पार्किंग रु निज गाड़ी चलई बाहरुथिला। ता दृष्टि तपन उपरे पड़िला, जी आखिरे शून्यता नहीं आकाश को चाहूला। बिना गाड़ी ठीक तपन सामने रखी गाड़ीर ग्लास तल करी कहला, तपन आस, मु घर को जाऊँ, तुमको भी छाड़देवी। तपन कहला, नाई मैडम, वर्षा कमिले मु चली जीवी। रुबीना कहले, कौन सेतेबेल जाए एमिति ठिया हेकि रहिबो, चल मो सह, मु किछि शुणिबिनी। जदि तमे न जीवो ताहले मु भी एठी रहिबी। तपन बाध्य होई रुबीना कड़ सीट्रे बसिला। रुबीना बहुत खुशी हो गला। ता मुहर स्मित हास्यरु जणाउथला। ए खुशी पछर कारण थिला कि प्रथम थर तपन ऑफिस काम छड़ा अन्य केउथिरे रुबीना कथा मानिथिला। किछि समय उभय चुप रहिले। तपन बाहर को अनै केजाणी कौन भाबिबारे लागिथिला, आउ रुबीना ताकू कणेई कणेई चाहुथिला। शेषरे रुबीना ही कथा आरंभ कला। रुबीना कहिला, तमे सबुबेले एमिति चुप रुह ना मो पाखरे संकोच बोध करुछ। बिना कथा शुणी तपन कहला, नाई सेमिति किछि नुहे, मु एमिति चुप रहिबाकू भल पाए। रुबीना कहला, ताहले लागुछि कि तमे बहुत गुड़िए कथा को निज मनरे चापी रखिछ। एमिति व्यक्ति ही चुप रहिबाकू पसंद करती, जेमिति तांकर सबु ऊर्जा तांक भितरे थिबा कथा को निज भितरे सीमित रहू। तपन किछि न कहि बास चुप रहिला। रुबीना भी चुप रहिबा ठीक मणिला। बहुत कम समय माने तपन घरे पहुँची गले। सेतेबेलकू वर्षा भी कमी जाइथिला। गाड़ी रहिबा क्षणी तपन ओल्हेई गला। रुबीना किछि कहिबाकू जाउथिला, हेले तपन को एमिति जिबार देखी से गाड़ी बाहर को आसी तपन को डाकिला। तपन बुलिकी देखिला, आउ रुबीना पाखक आसी कौन बोली पचारिला। रुबीना कहला, मु तमको तम घर पाखरे आनिकी छाड़िली, आउ तमे मते निज घर भीतर को भी डाकिलनी। तपन कहला, एते रातिरे मो घर को आसीबा कौन ठीक हेबो भाबिकी डाकिलिनी। एबे भी मु आपन को डाकी पारिबिनी, कारण घरर अवस्था बहुत खराब। मु सकाळु जानिथिले आपण आसीबे बोली सब ठीक करिथांती। रुबीना कहला, मो आसीबाटा तो हठात थिला ना, पुणी केते कहिबा परे आउ रहिला एते रातिरे तम घर को आसीबा कथा। तमको कहूची, तमे केमितिका पिला सेटा जानिबारे आउ बाकी नाही। आउ जदि कहब लोक कौन कहिबे ताहले सुन, ए जागारे मनीष कौन, गोटे चढ़ईटे भी नहीं, बाछी बाछी गोटे घर नहींछ, चल जीवा भीतर को, एते बाट आसीगलानी, एबे घर भीतर को भी जीवी। तपन आउ मना करि पारलानी।
ଦୁହେଁ ଭିତରକୁ ଗଲେ। ତପନ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯାଇ ସୋଫା ଉପରର ଟାୱେଲ ଠିକ୍ କଲା। ତାପରେ ରୁବିନାକୁ ବସିବାକୁ କହି ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଗଲା। ରୁବିନା ବସିକି ଏପଟ ସେପଟ ଦେଖୁଥିଲା। ତା ଭିତରେ ତପନ ଆସିଗଲା। ରୁବିନା କିଛି ସମୟ ଏକା ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ତପନକୁ କଫି କରି ଆଣିବାକୁ କହିଲା। ତପନ ଯିବା ପରେ ରୁବିନା ଉଠି ଅନ୍ୟ ସୋଫା ଗୁଡ଼ିକର ଟାୱେଲ ଠିକ୍ କଲା। ଟିପୟ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ଖବରକାଗଜ ଓ ବହିଗୁଡ଼ିକୁ ବୁକେସରେ ରଖିଲା। ପାଖରେ ପଡ଼ିଥିବା ଝାଡ଼ୁ ଦ୍ୱାରା ଅଳନ୍ଧୁ ସବୁକୁ ଝାଡ଼ି ଘରକୁ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ତପନ କଫି ଧରିକି ଆସିଲା। ରୁବିନାକୁ ଘରକୁ ଥିବାର ଦେଖି ତା ହାତରୁ ଝାଡ଼ୁ ନେଇଗଲା। ତପନ କହିଲା, ଇଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ପରେ କରିଦେବି, ଆପଣ କଫି ପିଅନ୍ତୁ। ରୁବିନା କହିଲା, ତମେ ମୋ ଅଫିସର କର୍ମଚାରୀ। ଏମିତି ଘରେ ରହିବ ତ ତମ ଦେହ ଖରାପ ହେବ, ଯାହା ପାଇଁ ମୋ କାମ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ଜାଣିଛ ମୋତେ ତମେ କାହିଁକି ଏତେ ଭଲ ଲାଗ? କାରଣ ତମେ ଯାହା ସେଟା ହିଁ ବାହାରକୁ ଦେଖାଅ। କିଏ ପସନ୍ଦ କରୁ ବା ନ କରୁ, ଏଇ ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ରହିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ଆମେ ନ ଚାହିଁଲେ ବି କେବେ ନା କେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ବଦଳାଉ, ଯୋଉଟା ତମେ କରନି। ତପନ କହିଲା, ଆଗକୁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେବନି ଏ ଘରର। ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ନିଜକୁ ବଦଳାଇବା କଥା, ତ ସେଇଥିରେ ଏତିକି କହିବି କି ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପଦବୀରେ କାମ କରି କେବଳ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛି। ଯେତେ ବଡ଼ ପଦବୀ, କାମ ବି ସେମିତି। କାମ ଅଧିକା ହେଲେ ବ୍ୟସ୍ତତାରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ହିଁ ଭୁଲିଯିବି। ତାହେଲେ ମୁଁ କେମିତି ରହିବି? ମୋ ଛଡ଼ା ମୋର ଆଉ ଅଛି ବି କିଏ? ତପନ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ରୁବିନା ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିଲା। ସେ ଏବେ ଜାଣିପାରିଲା କି ତପନ ଏସବୁ କେମିତି କରୁଛି। କାରଣ ସେ ନିଜକୁ ବାହାର ଦୁନିଆ ସହ ବାନ୍ଧିବାର କାମ କରୁଥିବା ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନିଜଠୁ ଦୂରେଇ ଦେଇଛି। ରୁବିନା କହିଲା, ତମକୁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରି ପାରିବି? ତପନ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା। ରୁବିନା କହିଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିପାରୁନି, ତମ ଦୁଃଖର କାରଣ କ'ଣ? ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବୁଛ କହିବ। ତମେ କହିଲ ତମ ଛଡ଼ା ତମର କେହି ନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏବେ ବି ଡେରି ହେଇନି ନିଜ ଜୀବନରେ କାହାକୁ ଆଣିବାକୁ। ତମେ ଯଦି ନିଜକୁ ଆବଦ୍ଧ କରିଦେବ, ତାହେଲେ ଆଉ କିଏ ଆସିବ କେମିତି ତମ ପାଖକୁ? ତପନ ହାତ ଘଣ୍ଟାକୁ ଦେଖି କହିଲା, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ବହୁ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି। ପୁଣି ଆପଣ ଏକା ଯିବେ। ତେଣୁ ରୁବିନା କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ନିଜ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନ, ତାହେଲେ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ କରିବିନି। ଯଦି ମୋର ଏମିତି ତମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ତାହେଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବ। ଯଦି କେବେ ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ, ତେବେ ବିନା କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ନିଜର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଭାବିକି ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ପକାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ଭାବିବ। ତପନ କହିଲା, ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାସେଜ କରିଦେବେ। ରୁବିନା ହଁ କହି ଗୋଟେ କ୍ଷଣ ବି ନ ରହି ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା। ଥରେ ବି ପଛକୁ ଚାହିଁବା ବି ସେ ଠିକ୍ ଭାବିନଥିଲା। ସେ ଯିବା ପରେ ତପନ ସୋଫା ଉପରେ ବସିଗଲା। ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲା, ମାନୁଛି ଆପଣଙ୍କ ସହ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା ମୋର ଠିକ୍ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବିବଶ। ମୁଁ ମୋର ଏ ଦୁନିଆ ଆଉ ମୋ ସସ୍ମିତାର ସ୍ମୃତିରୁ କୁଆଡ଼େ ବି ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ତପନର ଉପେକ୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ରୁବିନାର ବ୍ୟବହାର ଯଥାବତ ଥିଲା, ଯାହା ତପନର ମନକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରୁଥିଲା। ସେ ନିଜ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ଭାବିଲା, ହେଲେ ଏମିତି ସିଧାସଳଖ ମାଗିଲେ ରୁବିନା ଭଳି ଝିଅ ଥରକରେ ହଁ ବୋଲି କହିଦେବ। ସେଇଥିପାଇଁ କିଛି ଅଲଗା ଉପାୟ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ କଲା। ଅଫିସ୍ ଶୀଘ୍ର ଛୁଟି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଅଫିସ୍ ସରିବା ପରେ ତପନ ରହିଗଲା ସେଠି, ଯେମିତି ରୁବିନା ସହ ନିଜ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବ। ରୁବିନା ସବୁ କାମ ଶେଷ କରି ଘରକୁ ଯିବା ବେଳକୁ ଡେରି ହୁଏ। ନିଜ ଗାଡ଼ି ନେଇ ବାହାରିବା ବେଳକୁ ତା ଆଖି ତପନ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଅଫିସ୍ ସମୟ ଏତେ ଆଗରୁ ସରିଲାଣି, ପୁଣି ତପନ କାହିଁକି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଭାବି ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇ ବାହାରିବା ବେଳକୁ ତପନ ବି ତା ପାଖକୁ ଆସିଗଲା। ତପନ କହିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି? ନା କହିଲା, ହଁ, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ପଚାର। ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ନା, ମୋତେ ନିଜ ସାଙ୍ଗ ବୋଲି ହିଁ ଭାବିବ। କିଛି ବି କହିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ପଚାରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମାଗିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କୁହ ଏବେ କ'ଣ କହୁଥିଲ? ତପନ କହିଲା, ଆଜି ମୋ ଘରକୁ ଆସିବେ? ରୁବିନା କହିଲା, ସତରେ? ତମ ଘରକୁ ଡାକୁଛ ନା ମଜା କରୁଛ? ହେ ନା, ତମେ ମଜା କରିବା କ'ଣ ଜାଣିନଥିବ। ଆଜି ତମ ଜନ୍ମଦିନ ବି ନୁହେଁ। ତାହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଥିବ? ତପନ କହିଲା, ଏବେ ଟିକେ ଭାବିବା ବନ୍ଦ କରି ଯିବା, ତାହେଲେ ସେଠି ଆପେ ଜାଣିଯିବେ। ରୁବିନା ଖୁସିର ସହ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଗଲା। ତପନ ବି ତା କଡ଼ ସିଟ୍ରେ ବସିଗଲା। ଆଉ ଦୁହେଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଗଲେ। ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କବାଟ ଖୋଲିକି ତପନ କଡ଼କୁ ହେଇଗଲା। ଏବେ ରୁବିନା ତପନ ଘର ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘର ପୂର୍ବଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଅଲଗା ଥିଲା। ପୂର୍ବ ଥର ଭଳି ଧୂଳି ଫିକା ରଙ୍ଗ ପ୍ରତିବଦଳରେ ଚକାଚକ ଘର ଥିଲା। ପୁଣି ବହୁତ ଭାବରେ ସଜା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, ଯେମିତି କାହାର ଜନ୍ମଦିନ କିମ୍ବା କିଛି ଉତ୍ସବ ଅଛି। ରୁବିନା କହିଲା, ଏଇ କି ଚମତ୍କାର! ଆଜି କିଛି ସ୍ପେଶାଲ କି? ତପନ କହିଲା, ଆସନ୍ତୁ କହୁଛି। ରୁବିନା ଭିତରକୁ ଯିବା ପରେ ପୁଣି ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା। ତପନ ଟିକେ ରହିବାକୁ କହି ଗୋଟେ କେକ୍ ଭିତରୁ ନେଇ ଆସିଲା। ତପନ କହିଲା, ଆସ,
ଏ କେକ୍ କାଟ ଆଉ ଆମ ବନ୍ଧୁତାର ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଜାଣିଛି ତମେ କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛ, ହେଲେ ମୁଁ ସେ ଜିନିଷକୁ ମହତ୍ତ୍ୱ ନ ଦେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛି। ଆଜି ସେ ସବୁକୁ ଭୁଲି ଏକ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯଦି ଜଣେ ମାଲିକାଣୀ ଗୋଟେ କର୍ମଚାରୀକୁ ବନ୍ଧୁତା କରିବା ଯୋଗ୍ୟ ଭାବିପାରିଲେ, ତାହେଲେ ସେ କର୍ମଚାରୀ ବି କିଛି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନା ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟିକୁ ବିଶେଷ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚିକି ଏବେ କେକ୍ କାଟିବା। ରୁବିନା କହିଲା, ଏବେ କେକ୍ କଟାଯିବନି, ତା ଆଗରୁ ମୋର ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି। ତପନ କହିଲା, କ'ଣ ସର୍ତ୍ତ? ରୁବିନା କହିଲା, ଆଜି ଏବେଠୁ ତମେ ମୋତେ ଆପଣ କହିବନି। ଅଫିସରେ କହିପାର, ହେଲେ ଅନ୍ୟବେଳେ ନୁହେଁ। ତପନ କହିଲା, ଆପଣଙ୍କ? ନାଇଁ, ତମ ସର୍ତ୍ତ ମଞ୍ଜୁର ଅଛି ମୋତେ। ଏବେ କେକ୍ କାଟିବା ତ? ରୁବିନା ହଁ କହିଲା। ଦୁହେଁ କେକ୍ କାଟି ପରସ୍ପରକୁ ଖୁଆଇଲେ। ରୁବିନା ଯିବାକୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ତପନ କିଛି କହିବାର ଅଛି କହି ତାକୁ ଅଟକାଇ ଦେଲା। ତପନ କହିଲା, ସେଦିନ ପଚାରିଥିଲ ନା କି ମୁଁ ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ? ଆଜି କହିବି ମୋର ପୁରା ଅତୀତ ବିଷୟରେ। ଏବେ ଯାହା ଦେଖୁଛ ମୁଁ ସେମିତି ନଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ବଞ୍ଚିବା ହିଁ ମୋ ଜୀବନର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ଥିଲା, ହେଲେ ଏବେ ଯାହା ଅଛି ତମେ ଦେଖୁଛ। କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ତପନ ଗୋଟେ ବହୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଘରୋଇ ଉଦ୍ୟୋଗରେ ବଡ଼ ପଦବୀରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲା, ଯେଉଁଠି ଦରମା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ଏଠି ଚାକିରି କରିବାର ମାତ୍ର କିଛି ମାସ ହିଁ ହେଇଥିଲା ତା ସହକର୍ମୀ ଭାବରେ ଆଉ ଜଣେ ଝିଅ ଯୋଗ କଲା, ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା ସସ୍ମିତା। ସେଦିନ ତ ତପନ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ନିଜ କାମ ପାଇଁ ଦିଏ, ହେଲେ ସସ୍ମିତାର ଅବସ୍ଥିତି ତାକୁ ଅନ୍ତରରୁ ହଲେଇ ଦେଇଥିଲା। ହେଲେ ବି ସେ ନିଜ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ନ ଭୁଲି ସସ୍ମିତାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ହିଁ ଠିକ୍ ଭାବେ। ସସ୍ମିତା ଗୋଟେ ଖୁସ୍ ମିଜାଜର ଝିଅ, ଯେ ଖୁସି ମସ୍ତିରେ ରହିବା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମିତି ରଖିବାରେ ତାକୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ। ତପନକୁ ନିଜଠାରୁ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିବା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା ସସ୍ମିତାର ତା ସହ ସମ୍ପର୍କ ବାନ୍ଧିବାର। ସେ ଏମିତି କିଛି ନା କିଛି କରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତପନ ସେ କଥାରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ଯାହା ପାଇଁ ଅଜାଣତରେ ତପନ ମନରେ ସସ୍ମିତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜାଗା ତିଆରି ହେଇଯାଇଥାଏ। ସେ ଏବେ ସସ୍ମିତା ସହ ଅଧିକା ସମୟ ବିତେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଯାହା ଜଣକ ଆଖିରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦିଏ। ସିଏ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଅଫିସର ମାଲିକ ମଦନଙ୍କ ଝିଅ ରାଜଶ୍ରୀ। ରାଜଶ୍ରୀ ଓ ସସ୍ମିତାର ବାପା ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ, ହେଲେ ଏ ଦୁହେଁ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ। ସସ୍ମିତା ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, ଯାହା ପାଇଁ ତା ବାପା ଶ୍ରୀଧର ମଦନଙ୍କ କମ୍ପାନୀରେ କିଛି ବର୍ଷ କାମ କରି ଅଭିଜ୍ଞତା ନେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, ଯାହା ପାଇଁ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ସସ୍ମିତା ଚାକିରି କରିଥିଲା। ସସ୍ମିତା ଓ ରାଜଶ୍ରୀ ଭିତରେ ଥିବା ମନାନ୍ତରର କାରଣ ତପନ ଜାଣିନଥିଲା, ଆଉ ସେ କେବେ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲା। ସେ ଯାହା ବି କିଛି ଜାଣିଥିଲା ସେଟା ସସ୍ମିତାର ଅଧା ଖଣ୍ଡିଆ ଠାରୁ, ହେଲେ ତାର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା କି ୟା ପଛରେ ସସ୍ମିତାର କିଛି ଦୋଷ ନଥିବ ବୋଲି। ଦିନେ ଅଫିସରେ କାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ତପନକୁ ବିଚଳିତ ଅନୁଭବ ହେଲା। କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ନିଜକୁ କାମରେ ଲଗଉଥିଲା, ହେଲେ ତା ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁନଥିବାରୁ କିଛି ସମୟ ଚେୟାରରେ ଡେରି ହେଇ ବସିଗଲା। ଠିକ୍ ସେତେବେଳେ ରାଜଶ୍ରୀ ବି ସେଠିକି ଆସିଲା। ତାକୁ ଏମିତି ଦେଖି ରାଜଶ୍ରୀ ବ୍ୟସ୍ତତାର ସହ କହିଲା, କ'ଣ ହେଇଛି ତମର? ଏମିତି ବସିଛ ଯେ, ତମ ମୁହଁରୁ ଲାଗୁଛି। ରାଜଶ୍ରୀ କଥା ସରିବା ଆଗରୁ ତପନ ନିଜ ମୁହଁରେ ହାତ ଦେଇ ବାଥରୁମକୁ ଚାଲିଗଲା। ତାକୁ ବହୁ ଜୋରରେ ବାନ୍ତି ହେଉଥିଲା। ବାଥରୁମରୁ ଆସିବା ପରେ ରାଜଶ୍ରୀ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରି ପାଖ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଗଲା। ଡାକ୍ତର ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଦେଖି କିଛି କହିନଥିଲେ, ଖାଲି କିଛି ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ, ଯାହାର ରିପୋର୍ଟ 2 ଦିନ ପରେ ଆସିଥାନ୍ତା। ରାଜଶ୍ରୀ ତପନକୁ ନେଇ ତା ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଲା। 2 ଦିନ ଯାକ ତପନ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲା, ହେଲେ ଏହାର ଟିକେ ବି ସନ୍ଦେହ ସସ୍ମିତାକୁ ଜଣାଇ ଦେଇନଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ଦିନ ତପନ ରାଜଶ୍ରୀ ସହ ହିଁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଇଥିଲା। ଡାକ୍ତର ରିପୋର୍ଟ ଦେଖି କହିଥିଲେ କି ତପନକୁ ଯକୃତ କର୍କଟ ଥିଲା, ଯାହା ଶେଷ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉଛି। ତପନ ପାଦ ତଳୁ ଭୂମି ଖସିବା ପ୍ରାୟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ନିଜ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହେଉ ହେଉ ସେ ବ୍ୟାଧିର ଶିକାର ହେଇସାରିଥିଲା। ଭଲ ହିଁ ସସ୍ମିତାକୁ ସେ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରିସାରିଥିଲା, ହେଲେ ଏବେ ବି ତାଙ୍କ ଘରେ କହିବା ବାକି ଥିଲା। ସସ୍ମିତା ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, ତାପରେ ତପନକୁ ତାଙ୍କ ଘରେ କଥା ହେବାକୁ। ରିପୋର୍ଟ ନେଇ ଆସିବା ପରେ ସେ କିଛି ଦିନ ଛୁଟିରେ ରହିଲା। ସସ୍ମିତାକୁ କହିଲା ତାକୁ କିଛି କାମରେ ଗାଁକୁ ଯିବାର ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ତା ସହ କଥା ହେଇପାରିବନି ବୋଲି। ଦିନେ ତପନ ଉଠି ସକାଳ ଖାଇବା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଘରର କଲିଂ ବେଲ୍ ବାଜିଲା। ବାଟ ଖୋଲିବାରୁ ବାହାରେ ସସ୍ମିତାକୁ ଦେଖି ତା ମୁଣ୍ଡ ଘୁରେଇ ଦେଲା। ଏବେ ତା ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନଥିଲା ତାକୁ ଭିତରକୁ ଆଣିବା ଛଡ଼ା। ସସ୍ମିତା କହିଲା, ଗାଁ କାମ କେମିତି ଚାଲିଛି? ତମେ ବୋଧେ ପ୍ରଥମ ପିଲା ହେଇଥିବ ଯିଏ ଗାଁ କାମ ଏଠି ସାରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଖାଲି ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛି କି କାମ ବୋଲି। ତପନ କହିଲା, ନାଇଁ, ମୁଁ ମିଛ କହିଥିଲି। ମୋତେ ତମ ସହ କଥା ହେବାକୁ କିମ୍ବା ଦେଖା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା।
ମୁଁ ଯଦି କହିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ତମେ ପୁଣି କହିଥାନ୍ତ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଓଲଟା ଖରାପ ହେଇଥାନ୍ତା, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ସସ୍ମିତା କହିଲା, ଏବେଠୁ ଡରିଗଲ? ମୁଁ ତ ଜୀବନ ସାରା ତମ ମୁଣ୍ଡ ଖାଇବି। ଏବେ କ'ଣ ଦୂରେଇ ରହିଲେ ବଞ୍ଚିଯିବ? ତମ ପସନ୍ଦ ହିଁ ସେମିତିକା, ଜମା ଛାଡ଼ିବିନି ତମକୁ। ତପନ କହିଲା, କହୁଛି ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଏବେ ତମ ସହ ବକର ବକର ହେବାକୁ। ତମେ ଯାଅ, ମୁଁ ପରେ କଥା ହେବି। ଆଉ ବାରମ୍ବାର ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସସ୍ମିତା କହିଲା, ଆରେ ବାହାଘର ପରେ କେମିତି ରହିବ ତାହେଲେ? ମୁଁ ଏଠି ରହିବି, ତମେ ବି ଏଠି ରହିବ। ଜୀବନ ଅଛି ମାନେ ଅସୁବିଧା ତ ଆସିବ ନା। ମୋ ପ୍ରକୃତି ତ ମୁଁ ବଦଳେଇବିନି। ତାହେଲେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ସବୁବେଳେ ଆସିବ ହିଁ। ତାହେଲେ ଏବେ ମୁକାବିଲା କର। ତପନ କହିଲା, ତମକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହୁଛି, ଯାଅ ଏଠୁ। ତମକୁ ନିଜ ପାଇଁ ବାଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କଲି। ତପନର ଏଇ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ, ତମକୁ ନିଜ ପାଇଁ ବାଛି ମୁଁ ଭୁଲ କଲି, ବହୁତ ବାଧିଥିଲା ସସ୍ମିତାକୁ। ତା ଆଖି ଛଳଛଳ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ଯାହା ବାହାରକୁ ଆସିବା ଆଗରୁ ସେ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା। ତପନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ବାଲକୁନିକୁ ଗଲା, ଯେଉଁପଟେ ମେନ୍ ଗେଟ୍ ଦେଖାଯାଏ। ସସ୍ମିତା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଲୁହ ପୋଛି ପୋଛି ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା। ତପନ ହୃଦୟ ଗ୍ଳାନିରେ ଭରି ଯାଉଥାଏ। ତପନ ମନେ ମନେ କହିଲା, ସସ୍ମିତା, ମୋତେ ଜମା କ୍ଷମା କରିବନି। ମୁଁ ତମ ଦୋଷୀ। ଆଜି ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଲି, ହେଲେ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଦିନର ଅତିଥି। ଏଠୁ ଯିବା ଆଗରୁ ତମକୁ ନିଜଠାରୁ ଦୂରେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ମୋ ପାଇଁ ଯଦି ତମ ମନରେ ପ୍ରେମ ହିଁ ରହିବନି, ତେବେ ମୁଁ ଯିବା ପରେ ତମକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ହେବନି। ତପନ ସେମିତି ସେଠି ତଳେ ବସି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏଠିକି ଆସିବା ପରେ କାହିଁ କେତେଥର ସେ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ନ ଜଣେଇଛି। ଗୋଟେ ଅନାଥ ପିଲା, ଯାହାର କେହି ନଥିଲେ, ସେ ସହରକୁ ଆସି ଏତେ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି ପାଇଲା। କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ଘର ମିଳିଛି, ଭଲ ଦରମା ପାଇଲା, ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିବା ଝିଅ ତାକୁ ମିଳିଲା। ହେଲେ ଆଜି ଏସବୁ ଉପରେ ତାକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା କି ସେ କେବଳ କିଛି ଦିନର ଅତିଥି ଏ ଦୁନିଆରେ। ତା ସସ୍ମିତାକୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାକୁ। ଏମିତି କାନ୍ଦୁ କାନ୍ଦୁ ସେ ଭୂମିରେ ହିଁ ଶୋଇଗଲା। 3 ଦିନ ବିତିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତପନ ଅଫିସ୍ ଯାଇନଥିଲା। ସସ୍ମିତା ଏତେ ଦିନ ତାକୁ ନ ଦେଖିପାରି, ନିଜକୁ ଅଟକାଇ ନ ପାରି ସବୁ ଅଭିମାନ ଛାଡ଼ି ତପନ ଘରକୁ ଗଲା। ତା ଘରର କବାଟ ଖୋଲା ଥିଲା। ସସ୍ମିତା ମନକୁ ପାପ ଛୁଇଁଲା। ତପନ କେବେ ବି ଏଭଳି ଭୁଲ କରେନି। ପୁଣି ଆଜି ଏମିତି କେମିତି ଘର ଖୋଲା ଅଛି? ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭିତରକୁ ଗଲା। ତା ନଜର ଚାରିଦିଗକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଥାଏ। କିଛି ବାଟ ଭିତରକୁ ଯାଇଛି ଯେ ତା ପାଦରେ ଗୋଟେ କାଚ ବୋତଲ ବାଜିଲା। ଯଦି ଭିତରେ ଅନ୍ୟ କେହି ଆକ୍ରମଣ କରିବ ତ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଏ ବୋତଲ କାମରେ ଆସିବ ଭାବି ତଳ ଉଠେଇଲା। ସେ ବୋତଲରୁ ଭୀଷଣ ଗନ୍ଧ ଆସୁଥିଲା। ବୋତଲର ଲେଖା ଦେଖି ଜାଣିଲା କି ସେଟା ଗୋଟେ ମଦ ବୋତଲ। ପ୍ରଥମେ ଭାବିଲା ତପନ ଘରେ ମଧ୍ୟ ବୋତଲ। ପୁଣି ଏବେକା ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଆଗ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ଆଉ ସେ ବୋତଲ ବିଷୟରେ ପରେ ଜାଣିବ ଭାବି ଭିତରକୁ ଗଲା। ଏବେ ତାକୁ 2 ଜଣଙ୍କର ଫୁସୁଫୁସୁ ଶବ୍ଦ ଆସୁଥିଲା। ବୋତଲଟିକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ଶବ୍ଦ ଦିଗକୁ ବଢ଼ିଗଲା। ଶବ୍ଦ ଆଉ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରୁ ଆସୁଥିଲା, ଯାହାର କବାଟ ମଧ୍ୟ ଖୋଲା ଥିଲା। ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଯାଇ ସେ ଯାହା ଦେଖିଲା, ତା ହାତରୁ ବୋତଲଟି ତଳେ ପଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ସେଠି ତପନକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଝିଅ ସହ ଆପତ୍ତିଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ଦେଖିଲା। କାଚ ଭାଙ୍ଗିବା ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ତପନ ଓ ସେ ଝିଅ କବାଟ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇଲେ, ଆଉ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ। ଏସବୁ ଦେଖି ସସ୍ମିତାର ହୃଦୟ ଦହଜ ହୋଇ ଉଠିଲା। ସେ ବାହାରକୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଦୌଡ଼ିଗଲା। ସସ୍ମିତା ଯିବା ପରେ ତପନ ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲା। ସେ ଝିଅଟି ମଧ୍ୟ ଖଟରୁ ଉଠିଗଲା। ତପନ, ଇଏ ନିଅ ତମ କାମର ପାଉଣା। ଆଜିଠୁ ମୁଁ କିଏ ବୋଲି ଯେମିତି ଭୁଲିଯାଅ। ଝିଅଟି କହିଲା, ହଁ ମୁଁ ତ ଭୁଲିଯିବି, ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରି ପାରିବି? ତପନ କହିଲା, ହଁ। ଝିଅଟି କହିଲା, ତମେ ଏତେ ଭଲ। ମୁଁ ତୁମ ଘରେ 2 ଦିନ ଉପରେ ରହିଲିଣି, ହେଲେ ଥରେ ବି ମୋତେ ଚାହିଁନ ପୁଣି ସେ ଝିଅ ଆଗରେ। ତପନ କହିଲା, ମୁଁ କାରଣ କ'ଣ ଜାଣିବାର ଅଧିକାର ଦେଇନି। ମୋତେ ଯାହା ଦରକାର ତମେ ଦେଲ, ତମକୁ ଯାହା ଦରକାର ମୁଁ ଦେଲି। ଏବେ ତମେ ଆସିପାର। ଝିଅଟି ନିଜ ଭ୍ୟାନିଟି ନେଇ ଅଣ୍ଟା ହଲେଇ ହଲେଇ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା। ତପନ ଝରକା ପାଖରେ ପଡ଼ିଥିବା ଚେୟାର ଉପରେ ବସି ନିଜ ମୁହଁରେ ହାତ ଦେଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ନିଜେ ନିଜକୁ କହିଲା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବ ସସ୍ମିତା। ତମକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଲି, ହେଲେ ଜାଣିଛି ଏସବୁ ଏବେ ତମକୁ କଷ୍ଟ ଦେବ। ହେଲେ ମୋ ଭଳି ଜଣେ ମଣିଷ ଯାହାର ଜୀବନର କିଛି ଭରସା ନାହିଁ, ତାକୁ ନିଜର କରି ତମ ଜୀବନକୁ ଅଭିଶପ୍ତ ହେବାକୁ ଦେବିନି। ତା ମନରେ ଟିକେ ସମୟ ଆଗରୁ ହେଇଥିବା ଘଟଣା ସବୁ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଜାଣିଥିଲା ସସ୍ମିତା ନିଜକୁ ଅଟକାଇ ନ ପାରି ତା ଘରକୁ ଆସିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଜଣେ ଝିଅକୁ ଆଗରୁ ନିଜ ଘରକୁ ଆସି ରହିବାକୁ କହିଥିଲା। ଯେମିତି ସସ୍ମିତା ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଝିଅ ସହ ଦେଖି ତପନକୁ ଧୋକା ଦେଇଥିବା ମଣି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ। ତା ଭାବିବା ଅନୁଯାୟୀ ହେଲା ମଧ୍ୟ।
ସସ୍ମିତା ଯେତେବେଳେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ତପନ ତାକୁ ବାଲକୋନିରୁ ଦେଖିଦେଇଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତା ଯୋଜନା ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଏସବୁ ଦେଖିବା ପରେ ସସ୍ମିତା ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ସସ୍ମିତାର ଯିବା ରାଜଶ୍ରୀ ମନବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇଥିଲା। ତପନ ଏବେ ବି ସେଠି କାମ କରୁଥିବାରୁ ରାଜଶ୍ରୀ କିଛି ନା କିଛି ବାହାନାରେ ତା ସହ ସମୟ ବିତାଏ। କିଛି ବି ବାହାନା କରି ତପନକୁ ନିଜ ସାମ୍ନାରେ ରଖେ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଥିବା ଲୋକର ଆଉ କ'ଣ ବା ଇଚ୍ଛା ଥାଏ? ସେ ଚାହେଁ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ସେଇଭଳି ତପନ ବି ନିଜର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସମୟ ରାଜଶ୍ରୀକୁ ଦେଉଥିଲା। ଦିନେ ରାଜଶ୍ରୀ ନିଶ୍ଚୟ କଲା ତପନକୁ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରିବାକୁ। ସେ ସଜବାଜ ହେଇ ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ଗଲା ଆଉ ସେଠିକି ତପନକୁ ଡାକିଥିଲା। ତପନ ପ୍ରଥମେ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା କି ରାଜଶ୍ରୀ ତାକୁ ରାତିରେ ଏଠିକି ଡାକିଛି, ତଥାପି ବି ସେ ଗଲା। ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାକୁ ସେଠାକାର ଲୋକ ଗୋଟେ ଖୋଲା ଜାଗାକୁ ନେଇଗଲେ, ଯେଉଁଠି ବହୁତ ଭଲ ସାଜସଜ୍ଜା ହେଇଥିଲା। ମଝିରେ ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ମହମବତୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ସଜା ହେଇଥିଲା। ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ରାଜଶ୍ରୀ ତପନ ହାତ ଧରି ନେବାକୁ ଯାଉଥିଲା, ହେଲେ ତପନ ତା ହାତ ଛାଟି କହିଲା, ଏସବୁ କ'ଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍? ରାଜଶ୍ରୀ କହିଲା, ମୁଁ ତମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ତମ ସହ ପ୍ରଥମ ଦେଖାରୁ ମୋ ମନରେ ପ୍ରେମ ଜାଗି ଉଠିଥିଲା, ହେଲେ ଏତେ ଦିନରୁ କହିପାରିନି। ପୁଣି ସସ୍ମିତା ବି ଆସିଗଲା, ଯାହା ପାଇଁ ମୁଁ ଚୁପ୍ ଥିଲି, ହେଲେ ଏବେ ସେ ବି ନାହିଁ। ତପନ କହିଲା, ଆପଣ ଭଲରେ ଜାଣନ୍ତି କି ମୁଁ ବି ସସ୍ମିତାକୁ ଭଲ ପାଏ, ହେଲେ ମୋର ଏ ରୋଗ ପାଇଁ ତାଠାରୁ ଦୂରେଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା ମୋତେ। ଆଉ ଆପଣ ଏସବୁ କହୁଛନ୍ତି? ରାଜଶ୍ରୀ କହିଲା, ତମ ସହ ଯଦି କିଛି ଦିନ ବିତେଇ ଦିଏ, ତେବେ ସେଇ ସ୍ମୃତି ସହ ମୁଁ ପୁରା ଜୀବନ ବିତେଇ ଦେବି। ମନା କରନି ତପନ, ନହେଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିପାରିବିନି। ତପନ କହିଲା, ଆପଣଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହେଇ ମୁଁ ନିଜକୁ ଦୁଇଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୋଷୀ କରିପାରିବିନି। ରାଜଶ୍ରୀ କହିଲା, ଦୁଇଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ? ତପନ କହିଲା, ହଁ, ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରି, ଆଉ ଗୋଟେ ମୋ ସସ୍ମିତାକୁ ଧୋକା ଦେଇ। ତପନ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା ଆଉ ରାଜଶ୍ରୀ ସେମିତି ହିଁ ଠିଆ ହେଇ ରହିଗଲା। ସେ ରାତି ଶେଷ ରାତି ଥିଲା ସେ ସହରରେ। ରାତି ଭିତରେ ନିଜ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ମେଲ୍ କରି ଅଲଗା ଏକ ଅଜଣା ଜାଗାକୁ ଆସିଗଲା। ଆଗରୁ ଡାକ୍ତର ତାକୁ କିଛି ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ସିଏ ଯେବେ ଆଉ ଥରେ ନିଜକୁ ଦେଖେଇବାକୁ ଗଲା, ସେବେ ତାକୁ ଆଉ ଏକ ଝଟକା ମିଳିଥିଲା। ତାକୁ କୌଣସି ବି ପ୍ରକାରର କର୍କଟ ରୋଗ ନଥିଲା। ସେ ନିଜ ପୂର୍ବ ରିପୋର୍ଟ ବି ଦେଖେଇଲା, ହେଲେ ତାକୁ ନକଲି କହି ଡାକ୍ତର ଆବର୍ଜନା ପାତ୍ରର ତା ଦେଖେଇ ଦେଲେ। ସେବେଠୁ ତପନ ଖୋଜାଖୋଜି କରି ରୁବିନା କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କଲା। ସେ ଏସବୁ ଘଟଣାରେ କାହାକୁ ଦୋଷ ନ ଦେଇ ନିଜ ଭାଗ୍ୟର ଦୋଷ ଭାବି ରହିଗଲା। ତାର ଆଉ ସାହସ ନଥିଲା ସସ୍ମିତାକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ, ତାକୁ ସବୁ ସତ କଥା କହିବାକୁ। ଏମିତି ତ ତାର କେହି ଶତ୍ରୁ ନଥିଲେ, ତେଣୁ ଏସବୁ ପଛରେ କାହାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ନ ଭାବି କାହା ରିପୋର୍ଟ ସହ ତା ନାଁ ଅଦଳ ବଦଳ ହେଇଯାଇଛି ଭାବି ରହିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତପନ କହିଲା, ଏଇ ହେଲା ମୋ ଜୀବନ କାହାଣୀ। ଜାଣିଛ, ଯଦି ଆମକୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧାର କାରଣ ମିଳିଯାଏ, ତାହେଲେ ଜୀବନ ସରଳ ହେଇଯାଏ, ହେଲେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଅଜଣା କାରଣରୁ ଆମକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳେ, ସେଟା ହିଁ ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟଦାୟକ। ସସ୍ମିତା ମୋ ଅତୀତ ନୁହେଁ, ମୋ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯାହାକୁ ନେଇ ମୁଁ ଏ ଦୁନିଆରେ ଥିବା ଯାଏ ମୋ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବି। ରୁବିନା କହିଲା, କ'ଣ ତମକୁ ଏମିତି ଦେଖି ସସ୍ମିତା ଖୁସି ହେବ? କହିଲା, ନା, ସେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଏଇଥିପାଇଁ ଗଲା କାରଣ ସେ ଭାବିଥିବ ମୁଁ ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନି ବୋଲି। ସେ କେବେ ବି ମୋ ଅନିଷ୍ଟ ଭାବି ନଥିବ। ରୁବିନା କହିଲା, ଯଦି ଏତେ ଜଣା ତମକୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ, ତାହେଲେ ଟିକେ ସାହସ ଦେଖେଇ ଥରୁଟିଏ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲନି? ନିଜ ଭିତରର ସବୁ କଥା କହିଦେଇଥାନ୍ତ। ଯଦି ସେ ତମକୁ ସତରେ ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ତମ ପରିସ୍ଥିତି ବୁଝିଥାନ୍ତେ। ତମେ ତାଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ କେତେ ବଡ଼ ତ୍ୟାଗ କଲ, ସେଟା ଜାଣି ସେ ତମକୁ ଆହୁରି ଭଲ ପାଇବାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତେ। ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳେନି, ଆଉ ତମର ଏ ପ୍ରେମ ତ ସ୍ପନ୍ଦନର, ଯାହାକୁ ତମେ ଶୁଣିକି ବି ଅଶୁଣା କରୁଛ। ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି, ଯାଅ, ସେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଖୋଜ ତାଙ୍କୁ, ଆଉ ସବୁ କହି ତାଙ୍କୁ ନିଜର କରିନିଅ। ତପନ କହିଲା, ବହୁତ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି, ସେ ଏବେ ଆଉ କାହାର ହେଇଯାଇଥିବ। ରୁବିନା କହିଲା, ଓହୋ, ତମେ ତ ଏଠି ବସିକି ଅତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବିଷ୍ୟତ ବୁଲିକି ଆସିଲଣି। ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ହିସାବରେ ଯାହା ଠିକ୍ ଲାଗିଲା ମୋତେ ସବୁ କଥା କହିଲି ତମକୁ। ଏବେ ତମ ଉପରେ କଥା ରହିଲା, ଟିକେ ପଛକୁ ଯାଇ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ନା ନିଜ ଅତୀତ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସହିତ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ବି ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ମୁଁ ଆସୁଛି, ବହୁ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି, ଭାବୁଛି ମୋ କଥାକୁ ଆଉ ଥରେ ଭଲରେ ଭାବିବ। ଏତିକି କହି ରୁବିନା ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା। କବାଟ ଦେବା ପରେ ତପନ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବସିଗଲା, ଆଉ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଭାବନାରେ ବୁଡ଼ିଗଲା। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ତା ମନକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦେଉଥାଏ। ଏମିତି ଭାବନା ଭିତରେ ସେ ସେମିତି ବସି ବସି ଶୋଇଗଲା। ବିନା କଥାର ପ୍ରଭାବ ତପନଠାରେ ଦେଖା ଦେଉଥିଲା। ସେ ଏବେ ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ମିଶିବା ତ ନୁହେଁ, ହେଲେ ତା ନିଜ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା।
ରୁବିନା ଏସବୁ ଦେଖିବାକୁ ସେଠି ନଥିଲା, କାରଣ ସେ କିଛି କାମରେ ସହର ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲା। ୟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ବିତିଗଲା। ରବିବାର ସକାଳୁ ଚା ସହ ବର୍ଷାର ମଜା ନେଉଥିଲା ତପନ। ବର୍ଷା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଚାଲିବାକୁ ତ ଯାଇପାରିଲାନି, ଯାହା ପାଇଁ ସକାଳର ଆନନ୍ଦ ନେଉଥାଏ। ଠିକ୍ ସେତେବେଳେ କଲିଂ ବେଲ୍ ବାଜିଲା। ତପନ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠିପଡ଼ି କବାଟ ଖୋଲିଲା। ତା ସାମ୍ନାରେ ରୁବିନା ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା। ତପନ କହିଲା, ତମେ ଏଠି ପୁଣି ଏତେ ବର୍ଷାରେ? ସେ ଆଉ କିଛି କହିବା ଆଗରୁ ରୁବିନା ପଛରେ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲା ତାର ଆଉ କଥା ବାହାରିଲାନି। ସେ ସସ୍ମିତା ଥିଲା। ରୁବିନା କହିଲା, କ'ଣ ଆମ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଦେଖି ପାଟିରୁ ଆଉ କଥା ବାହାରିଲାନି? ଏତେ ବର୍ଷାରେ ଆମେ ଆସିଛୁ, ଭିତରକୁ ତ ଆସିବାକୁ ଦିଅ। ତପନ ଏବେ ବି ନିରୁତ୍ତର ଥାଏ। ସେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ ଦେଇ ତପନ କବାଟ ଦେଇ ଆସିଲା। ସେ ଏବେ ବି ସସ୍ମିତାକୁ ଅପଲକ ନୟନରେ ଅନେଇଥିଲା। ସସ୍ମିତା ଆଖି ଲୁହରେ ଭରି ଯାଇଥିଲା। ସେ ନିଜକୁ ଅଟକାଇ ନ ପାରି ଛାତିରେ ଲାଗିଗଲା। ତପନ ବି ତାକୁ ନିଜ ବାହୁ ବନ୍ଧନରେ ଛନ୍ଦିଦେଲା। ଦୁହିଁଙ୍କ ଆଖିରୁ ଅସୁମାର ଲୁହ ବୋହି ଚାଲିଥିଲା। କେତେ ସମୟ ଦୁହେଁ ସେମିତି ହିଁ ରହିଲେ। ଏବେ ରୁବିନା ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡି କାଶଟିଏ ମାରିଲା, ଯାହା ପାଇଁ ତପନ ଓ ସସ୍ମିତା ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ। ରୁବିନା କହିଲା, ତମର ଟିକେ କାଣ୍ଡଜ୍ଞାନ ନାହିଁ? ମୁଁ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ସେଟା ବି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଏତେ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କଲ, ଏବେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କର, ତାପରେ ତମେ ଦୁଇଜଣ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପରସ୍ପରର ହେଇଯିବ। ତପନ କହିଲା, ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ ସସ୍ମିତା କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି? ରୁବିନା କହିଲା, ତମେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଅଫିସରେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଆସିଥିଲ, ସେତେବେଳେ ତମ ପୂର୍ବ କମ୍ପାନୀ ବିଷୟରେ ବିବରଣୀ ଦେଇଥିଲ। ସେଠୁ ମୋତେ ସେଠାକାର ଠିକଣା ମିଳିଗଲା। ଆଉ ମୁଁ ବିନା ଡେରି କରି ଚାଲିଗଲି। ସେଠି ତ ମୋତେ ସସ୍ମିତା ମିଳିଲେନି, ହେଲେ ତାଙ୍କ ଘର ଠିକଣା ମିଳିଗଲା। କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ରୁବିନା ସସ୍ମିତା ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବାହାରେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଦେଖିଲା। ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲା, ମାଉସୀ, ଏ ଘର ସସ୍ମିତାର ନା? ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ହଁ, ତମେ କିଏ ଝିଅ? ରୁବିନା କହିଲା, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ହେବି। ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଚିହ୍ନା। ଆପଣ? ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ କହିଲେ, ହଉ ମା, ଭିତରକୁ ଆ, ମୁଁ ସସ୍ମିତା ମା ଜୟନ୍ତୀ। ରୁବିନା କହିଲା, ତାକୁ ଟିକେ ଡାକି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି ହିଁ ତା ସହ କଥା ହେଇଯିବି। ଟିକେ କାମ ଅଛି ତ, ସେଇଥିପାଇଁ। ସିଏ ଏତିକି କହିଛି। ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତ ସ୍ୱର ଶୁଣାଗଲା। ସେ ଶ୍ରୀଧର ଥିଲେ। ଜଣେ କର୍ଣ୍ଣଲ ହେଇଥିବାରୁ ଶକ୍ତ ପ୍ରକୃତିର ଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କ କହିବା ଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ଜଣାଉଥିଲା। ଶ୍ରୀଧର କହିଲେ, କିଏ ଆସିଛି ଜୟନ୍ତୀ? ଜୟନ୍ତୀ କହିଲେ, ଇଏ ରୁବିନା, ସସ୍ମିତାର ସାଙ୍ଗ। ମୁଁ କହୁଥିଲି ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ, ହେଲେ ସେ ରାଜି ହଉନି। କ'ଣ କାମ ଅଛି ବୋଲି କହୁଛି। ଶ୍ରୀଧର କହିଲେ, ଯଦି କ'ଣ କାମ ଅଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ସସ୍ମିତା ତ ନାହିଁ, ତମେ ତା ସହ କଥା କରେଇ ଦିଅ। ଶ୍ରୀଧର ଜୟନ୍ତୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଜୟନ୍ତୀ ଏବେ ଆଉ ସାହସ କରିପାରିଲେନି ରୁବିନାକୁ ଘରକୁ ଡାକିବାକୁ। ରୁବିନା ବି ତାଙ୍କ ମୁହଁର ଭାବ ଦେଖି ସବୁ ବୁଝିପାରିଲା। ସ୍ଥିତିକୁ ସାମାନ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଇ ସେ ସସ୍ମିତା ଫୋନ ନମ୍ବର ଆଉ ଠିକଣା ନେଇ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା। ଜୟନ୍ତୀ ତା ଯିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ। ସସ୍ମିତା ଏବେ ସେଇ ସହରରେ ରହୁଥିଲା, ହେଲେ ତାଙ୍କ ଘରେ ନୁହେଁ। ରୁବିନା ତା ଠିକଣାକୁ ଗଲା। ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସସ୍ମିତା ନିଜ ଘରେ ଥିଲା। ରୁବିନା ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ କଲିଂ ବେଲ୍ ବଜାଇଲା। ଟିକିଏ ପରେ ସସ୍ମିତା କବାଟ ଖୋଲିଲା। ଜଣେ ଅଜଣା ଝିଅକୁ ଦେଖି ତା ମୁହଁରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭଲରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ରୁବିନା କହିଲା, ତମେ ମୋତେ ଜାଣିନ, ହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ଜାଣିଛି। ଗୋଟେ ଜରୁରୀ କଥା ହେବାର ଅଛି, ଭିତରକୁ ଆସିପାରିବି? ସସ୍ମିତା କହିଲା, କିଏ ଏଠିକାର ଠିକଣା ଦେଲା ତମକୁ? ରୁବିନା କହିଲା, ଜୟନ୍ତୀ ମାଉସୀ ଦେଲେ। ମୁଁ ତମ ଘରୁ ହିଁ ଏବେ ଆସିଲି। ବିଶ୍ୱାସ ନହେଲେ ପଚାରି ଦିଅ। ମୋତେ ତପନ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାର ଅଛି। ତପନ ନାଁ ଶୁଣି ସସ୍ମିତା ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ପ୍ରଥମେ ତ ସେ ଭାବିଲା, ଏ କେମିତି ଜାଣେ ତାକୁ, ପୁଣି ତପନକୁ ସେ ଜାଣେ ବୋଲି ଏ ଝିଅ କେମିତି ଜାଣିଲା? ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇବାକୁ ଯାଇ ସେ ରୁବିନାକୁ ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ ଦେଲା। ରୁବିନା ତପନ ସହ ହେଇଥିବା ସବୁ କଥାକୁ ନେଇ ତା ଆସିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯାଏଁ ସବୁ କହିଗଲା। ସତ ଜାଣିବା ପରେ ସସ୍ମିତା ନିଜକୁ ବହୁତ ଛୋଟ ମନେ କରୁଥିଲା ତପନ ଆଗରେ। କେମିତି ସେ ତା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରିପାରିଲା? ପରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ସେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା ତପନକୁ ଖୋଜିବାକୁ, ହେଲେ ସେଦିନ ଯଦି ସେ ଆସିଯାଇ ନଥାନ୍ତା, ତା ତପନ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତା, ତେବେ ଆଜି ସେମାନେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଥାନ୍ତେ। ତପନ ପ୍ରତି ଥିବା ବିଶ୍ୱାସର ଅଭାବ ପାଇଁ ଆଜି ଦୁହିଁଙ୍କୁ କେତେ ଯାତନାର ସହ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ନିଶ୍ଚୟ ସସ୍ମିତା ନିଜେ ଏବେ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଥିଲା, ଯାହା ତାକୁ ଟଙ୍କା, ସମ୍ମାନ, ମାନ ସବୁ ଦେଇଥିଲା, ହେଲେ ଶାନ୍ତି ନୁହେଁ। ଏତେ ଦିନର ମନର କୋହକୁ ଲୁହ ଆକାରରେ ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ରୁବିନା ଆଗରେ। ଦିନ ଢଳି ଆସିଥିବାରୁ ଦୁହେଁ ସ୍ମିତା ଘରେ ହିଁ ରହିଲେ। ପରଦିନ ସେମାନେ ସକାଳୁ ଆସି ତପନ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁବିନା କହିଲା, ମୋ କାମ ସରିଲା। ଏବେ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଅଛି ଗଡ଼ବଡ଼,
ତେବେ ସବୁ ଠିକ୍ କର, ମୁଁ ଏବେ ଚାଲିଲି। ରୁବିନା ଉଠିବା ବେଳକୁ ସସ୍ମିତା ତା ହାତ ଧରି ବସେଇଦେଲା। ସସ୍ମିତା କହିଲା, ତପନ କଥା ତ ଜାଣିଲ, ଏବେ ମୋ କଥା ଜାଣିବନି? ସାଙ୍ଗମାନେ, ସସ୍ମିତା କଥାରେ କ'ଣ ରହସ୍ୟ ଅଛି ଜାଣିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପାର୍ଟରେ। ଏହି କାହାଣୀଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ କାହାଣୀ ଅପଲୋଡ଼ କଲେ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିପାରିବେ ଓ ଶୁଣିପାରିବେ। ଏବେ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଜଲ୍ଦି ନେଇ ଆସିବି ଏହି କାହାଣୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗଟି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।